الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقہ توسل سے ماہ ربیع النور کی چوتھی رات ہم سب کو نصیب ہوئی، تیسری محفل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس ماہ نور اور مقدس رات کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا مولا تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ پاک جتنے لوگ حضور کی محفل میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جائز دعائیں ہو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ پاک انہیں قبول فرمائے۔ میلاد النبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ماشاء اللہ کل بھی ہم نے میلاد کے حوالے سے بات سنی تھی، آج بھی میلاد النبی کے حوالے سے ہم بات کریں۔ میلاد اس کے سمجھ میں آئے گی جسے اس کے نبی کا احساس ہوگا، اور اس کے سمجھ میں کبھی بھی میلاد آ نہیں سکتی کہ جس کے دل میں عشق رسول کا احساس نہ ہو۔ جب عشق رسول کا احساس تمہارے دل میں آئے گا تو میلاد تمہارے سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے بہت سے پیترے کرتا ہے، کیونکہ اپنے جسم سے وہ پیار کرتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم سے لگاؤ رکھتا ہے، اپنے جسم سے تعلق رکھتا ہے، اپنے جسم سے نسبت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کہیں نسبت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی پڑے گی، تب جا کے اسے میلاد سمجھ میں آئے گا، تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ میں آئے گی۔ جتنا وہ اپنے، اور ایک مثال دے رہا ہوں بیچ میں، ایک مثال، آپ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ نئے کپڑے پہن کر آپ بازار کے اندر نکلے یا کسی پروگرام کے لیے گئے یا کسی کے گھر پہ گئے، آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کپڑے پہن کر نکلے، اور اچانک بارش کی وجہ سے یا راستے میں کوئی گندگی کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، یا آپ نے کہیں پہ چائے کافی کچھ پیا، اس کی وجہ سے آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اگر اس پہ داغ لگ گیا، اب آپ ایمانداری سے بتانا کہ آپ جب اس پروگرام میں گئے ہو تو آپ کی نظر کس پہ رہے گی؟ کپڑوں پر ہی رہے گی۔ کپڑے پہ، بات سمجھیے، بہت بڑے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کپڑے پہ چائے گرنے سے انسان کا بدن میلا نہیں ہوتا ہے، لیکن بات سمجھیے، کپڑے پہ چائے گرنے سے تمہارے من پر اثر ہوتا ہے، تمہاری طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اثر نہ ہوتا تو تمہیں کیا مطلب؟
देखने का बार बार मतलब, साफ करने का मतलब क्या, धोने का मतलब क्या? पता क्या चला कि कपड़ा पहना है जिस्म के ऊपर, लेकिन अगर उसमें भी वो कपड़ा अगर खराब हो गया, कपड़े के ऊपर चाय या कोई गंदगी लग गई, तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा, जब तक तुम उस कपड़े को घर जाकर या उस महफिल में या किसी के बाजू में घर जाकर उसे साफ न करो। क्यों? तुम्हारे दिल पर वो असर कर रहा है, तुम्हारे जिस्म पे वो बोझ है। क्या है? बोझ असर कर रहा है। ये बात तुम्हें एहसास कर रही है। जिस तरह जिस तरह तुम्हारे जिस्म पर, सुनिए बात, जिस तरह तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा लगा है और उस कपड़े पर अगर कोई गंदगी, नापाकी या चाय या कॉफी गिर जाए, जिस तरह वो गिरने से तुम्हारे मन पर एहसास होता है, एहसास, या तुम बाजार में जा रहे हो, तुम्हारे जेब में 5,000 रुपये है, वो किसी ने जेब काट ली, जेब काटने से तुम मर नहीं जाओगे, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाने से तुम मर नहीं जाओगे, तुम्हारी बाइक चोरी हो जाने से तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? दाग कपड़े पे था, जिस्म पे नहीं था, लेकिन चैन नहीं आया। क्यों? महफिल में बैठा है, बोझ है, बोझ शरीर पर बोझ है, महफिल में बैठा हुआ है, सामने वाला क्या सोचेगा? बोझ है। ये सारे एहसास क्यों है पता है? सारे एहसास इसलिए कि कपड़ों से उसे प्यार था, वरना कूड़े पे बैठने वाले दरवेश से कोई पूछे, उन्हें तो कोई उनसे लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उनको गंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो यार से मतलब है, उन्हें तो यार से मतलब है। कोई पूछे अबू अली शाह कलंदर से, है, कोई पूछे उनसे, उनका हाल ही अलग था, कोई पूछे बहलुल दाना से, उनका हाल ही अजीब था। लेकिन हमारी तबीयत हमारे बाइक से भी जुड़ी है, मोबाइल से भी जुड़ी है, और हमारे जिस्म पे रहने वाले कपड़ों से भी हमारी तबीयत जुड़ी हुई है। जिस तरह तुम्हारी तबीयत तुम्हारे कपड़ों से जुड़ी है, जिस तरह तुम्हारी तबीयत तुम्हारी बाइक से जुड़ी हुई है, जिस तरह तुम्हारी तबीयत तुम्हारे मोबाइल से जुड़ी है। मोबाइल न था तब भी दुनिया थी, इंस्टाग्राम न था तब भी दुनिया थी, यूट्यूब न था तब भी दुनिया थी, लेकिन जिस तरह उठने से पहले मोबाइल चेक करते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, सुकून नहीं मिलता, सोते टाइम तुम्हारी नजर मोबाइल पे जाती है, पता चला कि मोबाइल की जरूरत तुम नहीं हो, मोबाइल तुम्हारी जरूरत है। दाग होता अगर तुम्हें कपड़ों की जरूरत न होती तो तुम ये ताजुब न करते कि मेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं उस पर दाग है, लेकिन तुमने ताल्लुक कपड़ों से लगा लिया है। तो जिस तरह एक कपड़े पे अगर दाग आ जाए, एक मोबाइल अगर देखे बगैर चैन ना आए, समझ जाना कि बाइक अगर मोबाइल या पैसे गुम हो जाए, ताल्लुक है तो बेचैन है, वरना आदमी मर नहीं जाता। जिस तरह तुम्हारी जरूरतें उनके बगैर तुम बेचैन रहते हो, खुदा की इज्जत की कसम उन जरूरतों से ज्यादा दुनिया में यूं समझ लीजिए कि ये तो जरूरतें हैं, लेकिन माँ बाप इज्जत आबरू इन सब से ज्यादा मोमिन के लिए मुस्तफा की जात होनी चाहिए। जिस तरह दाग तुझे सोने नहीं देता, उसी तरह जब मीलाद आए इन नादानों को बता दे कि नादान ये झंडा मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं, नबी की आमद के लिए लगाया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मदीने वाले से है, मेरा रिश्ता मेरे नबी से कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर
یہ ہماری نسبت ہے اور احساس دکھانا ضروری ہے۔ بنا احساس دکھائے ماں اگر بیٹے کو جنم دے اور پھینک دے تو ماں نہیں کہلائے گی۔ مصطفیٰ کا غلام ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، اور پھر جب میلاد آئے اور اس کے چہرے پر خوشی نہ ہو، میلاد آئے اور اس کے چہرے پہ مسکان نہ ہو، تو پھر وہ مومن ہی نہیں۔ کیونکہ میلاد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ سے، ہمارا تعلق رسول اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل میں نے بات کی تھی لیکن بیچ میں چھوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے عید کا دن کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف فرمائی۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس دن حضرت آدم تکلیف ہوئے، حضور فرماتے ہیں وہ عید کا دن۔ تو جس دن نبی پیدا ہو، جس دن نبی آئے، وہ عیدوں کی بھی عید ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ اسی لیے تو عید میلاد النبی کہتے ہیں، عیدوں کی بھی عید۔ اور کائنات میں ایسا کوئی دن نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا قیمتی دن نہیں ہے جو قیمتی دن عید میلاد النبی کا۔ کیوں؟ کائنات میں بہار ہی اس دن آئی، کائنات میں رونق ہی اس دن آئی ہے جس دن میرے آقا آئے۔ کائنات میں بہار اسی لیے آئی ہے کہ میرے آقا کچھ نادان کہتے ہیں، سنیے گا، کچھ نادان کہتے ہیں کہ ہر سال میلاد مناتے ہو۔ کیا ہر سال تمہارے نبی پیدا ہوتے ہیں؟ ہر سال میلاد مناتے ہو؟ ہر سال تمہارے نبی پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، ہر سال ہم میلاد مناتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہر سال ہمارے نبی پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دے، تو ہر سال شب قدر مناتا ہے، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ ہر سال قرآن اترتا ہے؟ اس نے کہا ہر سال قرآن نہیں اترتا، لیکن میں شب قدر اس لیے مناتا ہوں، قدر کی رات ہے، اس رات اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو جواب ہے کہ تو جس رات رحمت اترتی ہے اس رات کو 1000 راتوں سے افضل مان رہا ہے اور اس رات کو منا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک رات نہیں، ایسی کروڑوں راتیں مصطفیٰ کی ولادت پہ قربان۔ اگر آقا نہ آتے تو یہ شب قدر بھی نہ ہوتی، قرآن بھی نہ ہوتا، کعبہ بھی نہ ہوتا، اور خدا کی عزت کی قسم زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، چاند بھی نہ ہوتا، ستارے بھی نہ ہوتے۔ کائنات چمک رہی ہے، یہ ہوا بھی کہہ رہی ہے کہ ہوا جو چلتی ہے وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے چلتی ہے۔ اور ایک بات سنیے، آپ نبی کو کیا مانتے ہو؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو میلاد کیوں مناتے ہو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نبی کو کیا مانتے ہو؟ آپ نبی کو کیا مانتے ہو؟ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ نبی کو، میں جواب دیتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو نبی کو نبی مانتے ہو، نبی کو خدا۔ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ ہم نبی کو کیوں؟ اس لیے کہ خدا، سبحان اللہ، خدا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جس کی پیدائش ہوئی ہو،
यहाँ सबूत दे दिया हमने कि नादान हम मीलाद इसीलिए मनाते हैं, न उन्हें खुदा मानते हैं न खुदा से जुदा मानते हैं। हम न तो मुस्तफ़ा को खुदा मानते हैं और मीलाद मनाने का मतलब यही है कि वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। हम इसीलिए मीलाद मनाते हैं। मीलाद मनाने का मतलब यही है कि खुदा का कोई आकार नहीं है, खुदा का कोई घर नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का घर भी है, मुस्तफ़ा की वालिदा भी है, मुस्तफ़ा के वालिद भी है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे और मुस्तफ़ा की बेटियां भी है ना सब, है कि नहीं है ना भाई? इसीलिए तो मिलाद मनाते हैं। मिलाद उसी का मनाया जाता है जो आया हो, मिलाद उसी का। और एक पॉइंट बात सुनो, एक जबरदस्त पॉइंट सुनना, जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं, जबरदस्त पॉइंट। मिलाद मनाते तो उसका है कि जो आता है, और आए कब? आदम के बाद आए, शीश के बाद आए, नूह के बाद आए, कब आए? 1.25 लाख या उससे ज्यादा कम हो गए हजरत नबी इस धरती पर आए। हुजूर कब आए? आए कब? सुनो, मिलाद हम इसीलिए मनाते हैं कि वो आए। सुभान अल्लाह, वो आए, वो आए इसलिए तो कायनात बन रही थी। वो आए हैं, गए नहीं है। अगर जाते न, हम जिस तरह आए जाएंगे, हम आए हैं तो जाएंगे, और जाएंगे तो सांसें खत्म, जिस्म ठंडा, लेकिन कायनात कभी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि वो आए हैं। और कैसे आए हैं? सुभान अल्लाह, खाली आए नहीं है, कैसे आए हैं? आए कैसे हैं? अब सुनो, मिलाद आज हम मिलाद की बात करते हैं। लोगों को रातों वालों पहले ये समझ लो कि मिलाद है क्या। मिलाद इसके रसूल का सबूत है। मिलाद क्या है? इसके रसूल का सबूत है। अपने घरों को सजाओ, अपने मोहल्लों को सजाओ, अपनी गलियों को सजाओ, लाइट लगाओ, और अगर लाइट के पैसे न हो, इतना न हो सके, एक बल्ब लगाओ। क्यों पता है? हर त्योहार की आमद उजाले से होती है, और मेरे नबी ने कायनात में ऐसा उजाला कायम किया है जो कयामत की सुबह तक रोशन रहेगा। कयामत की सुबह तक वो नूर कायम रहेगा। वो आए हैं, अब उनका आना देखिए। वो आए तो हैं, लेकिन आए कैसे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आए हैं, वो आए हैं। अब आए कैसे हैं? हजरत आदम नहीं थे, हजरत नूह नहीं थे, हजरत शीश नहीं थे, दाऊद, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ये कोई भी नहीं था। हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत साले, ये कोई भी नहीं था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल जबीउल्लाह, हजरत हारून, हजरत यूसुफ, हजरत अयूब, कोई भी नहीं था। कोई भी, हजरत ईसा रूल, कोई भी नहीं था। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं थे, तारे नहीं थे, सितारे नहीं थे, अर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, लो नहीं था, कलम नहीं था, सिदरातुल मुंतहा नहीं था, जिब्रील 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 नहीं थे, जिब्रील बोलो यार, कुछ भी तन्हा। कौन था? अव्वलो मा खलकल्लाहि नूरी। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को खल्क फरमाया। खल्क कहते हैं कायनात को, समझ रहे हो? कुछ बनाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैदाइश अलग है और खल्क करना अलग है। हजरत खल्क वही कर सकता है जो खालिक हो। सुभान अल्लाह। कौन हो?
और पैदा भी वही करता है, लेकिन उसके लिए सिस्टम बनाई है। जिस तरह हजरत आदम से लेकर आपने देखा होगा कि आपका वजूद बनाया गया, फिर हजरत हवा को आपकी पुष्ट में से, वो एक बड़ी तवील बात है, फिर आपके दो बेटे थे, जिस तरह सिलसिला चलता था वो एक अलग है। लेकिन खल्क यानी कायनात की जब रचना हुई, रब ने कहा कि बन जा, जमीन बन गई। रब ने कहा कि बन जा, आसमान बन गया। रब ने कहा कि बन, सब बना। लेकिन अभी वो आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो अब सुनिएगा बात, अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया। किसे बनाया और रखा कहाँ था? कुर्बे खास में रखा था, और उसी नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। सब बने, अब बने, बन गए, बन गए, क्या हुआ? सब बने। अब बनने के बाद हजरत आदम जन्नत में है, जन्नत में। अब जन्नत से हजरत आदम जमीन पर आए। कहा है? जमीन पर। अल्लाह ने वो नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पुष्ट में रखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह पाक ने वो नूर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सबकी पुष्टों में मुंतकिल होते हुए वो नूर कहाँ आया? हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला आपकी पुष्ट में आया, आपकी पेशानी में आया। ये बात हमेशा हम वाकया सुनते रहते हैं। मिलादुन नबी के मौके पे सीरत मुस्तफा जब हम सुनते हैं तो वो नूर आया। लेकिन मैं समझा क्या रहा हूँ पता है? समझा क्या रहा हूँ कि नूर था, नूर मुस्तफा का नूर था तो कायनात थी। अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को बनाया। मतलब क्या था कि पहले नूर मुस्तफा को बनाया और तमाम नबियों की रूह से कहा था कि मेरा महबूब आने वाला है, ताकि तमाम नबी तैयारी करे कि आने वाला है तो उसका मीलाद भी करना पड़े। आने वाला है तो उसका मीलाद किसका किया जाता है? जो आने वाला हो। सुभान अल्लाह बोलो। हुजूर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, और हम तैयारी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तैयारी। किस बात की तैयारी? कि हुजूर आ रहे हैं, और कायनात में कुछ भी न था अगर हुजूर न होते। अल्लाह ने मुस्तफा को, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुस्तफा को इसीलिए सबसे पहले आपके नूर को बनाया कि महबूब पूरी कायनात को मैं तेरे नूर से बनाऊंगा, पूरी कायनात को। और नूर से खाली बनाऊंगा नहीं, बल्कि तुझे आखिर में भेजूंगा ताकि कयामत की सुबह तक खत्म नबूवत, क्या खत्म नबूवत का ताज हुजूर के माथे पे पहना दिया। और खाली ताज नहीं पहनाया, बल्कि मकाम महमूद का ताज भी आपको ही पहनाया। मकाम महमूद का ताज भी आपको पहनाया। कयामत के दिन दो कुर्सियां होगी अर्श के करीब। एक कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक रब होगा, और एक कुर्सी खाली होगी। दुनिया इंतजार में होगी इस कुर्सी पे कौन बैठेगा। उस कुर्सी पे मुस्तफा बैठेंगे, सुभान अल्लाह। उसी कुर्सी को मकाम क्या कहते हैं? मकाम महमूद कहते हैं। अब बात आपके समझ में आई कि अल्लाह पाक ने नबी को आखिर में क्यों भेजा? आखिर में इसलिए भेजा कि सब नबी को एक दो कमालात दिए थे, लेकिन हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने कमालात थे वो सब मुस्तफा को दे दिए। सारे कमालात अल्लाह के रसूल को दे दिए थे। और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात कैसे थे पता है? हजरत हलीमा सादियां फरमाती है कि जब मैं सरकार को लेकर गई और हुजूर के कपड़े थे न, उसे जब धोने के लिए गई, वरना कपड़े धोते हैं उसे उसमें से मेल निकलता है। आप फरमाती है कि मैं उसे धो रही थी तो उसमें से मुस्क की खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या हो रहा है? जेब में से आवाज आई, हलीमा तू ये सोच कर कपड़े साफ कर रही है कि इसमें गंदगी लगी है। तेरी गोद में जो है न, वो तो गंदगी को साफ करने के लिए आया। कायनात में जो नजासत है उसे निकालने के लिए आया है, सुभान अल्लाह है।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان آئے ہیں، اور آئے نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا، بٹتا ہے باڑا۔ ایسے نہیں یار، آپ تو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے وہ لاوارث پڑھ رہے ہو۔ ہمارا تو وارث مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ بولو۔ اور جس کے وارث مصطفیٰ ہو وہ ایسے بیٹھ کے پڑھو گے تو کیسے قبول ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، سبحان اللہ، جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بریلی کا امام جس کا شعر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا توں بادشاہ، میں گدا توں بادشاہ، میں گدا توں بادشاہ۔ گدا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو، بھکاری کو، غلام کو، دروازے پہ کھڑے رہنے والے کو، سبحان اللہ۔ گدا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو۔ ہمارے لیے تو دروازہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات کہی، میں گدا توں بادشاہ، اور ہمارا بادشاہ ایسا بیٹھا ہے اور دوسرے بادشاہوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے تو میلاد کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے تو میلاد ہے۔ یہ تقریروں کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو ہے، سمجھانا یہی ہے کہ اس در سے بڑا کوئی در نہیں ہے، اس در سے بڑا کوئی در نہیں ہے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اسی لیے تم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچنے والوں یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ میں گدا توں بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا، تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا یہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا یہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ اب یہاں بھی بہت بڑی بات کہی ہے اعلیٰ حضرت، عین نور، عین نور نہیں، عین نور۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہ بس انشاءاللہ بات میرا جو ٹائم ہے ادھر پوری کروں گا، گھبرانا مت، ابھی 15 منٹ باقی۔ سبحان اللہ بولو۔ تو ہے عین نور۔ آج ہم انہیں نور کہتے ہیں، نور ہم کہتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں لاتے ہیں؟ میں نے کہا سن، سب سے پہلے تجھے بریلی کے امام کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر بریلی کا امام تیری سمجھ میں آ گیا تو مصطفیٰ کا میلاد بھی تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کی سمجھ میں احمد رضا نہیں آ سکتے، جس کی سمجھ میں ہمارا امام نہیں آ سکتا، اس کی سمجھ میں ہمارا رسول کیسے آئے گا؟ فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عین نور کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ وہ نور نہیں جس کی مثال احمد رضا دے سکے، آپ وہ نور نہیں جس کی مثال کوئی مفتی دے سکے، آپ وہ نور نہیں جس کی مثال کوئی شیخ الحدیث دے سکے، آپ وہ نور نہیں جس کی مثال کوئی عالم دے سکے۔ آپ وہ نور ہو کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آپ کے نور کو یا تو خدا سمجھتا ہے یا تو آپ سمجھتے ہیں۔
कायनात में कोई नहीं समझ सकता कि मुस्तफा का नूर कैसा है। अरे पर्दे में भी पर्दा है, पर्दे में भी पर्दा है। और सुनिए, जब पर्दे में पर्दा मुस्तफा कहते हैं, अबू बकर मैंने पर्दे हटाए नहीं, पर्दे में मुस्तफा थे। ए दुनिया वालों, अपने जैसा समझने वाले नादानो, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। नादानो, आका अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक से कह रहे हैं कि पर्दे थे, हटाए नहीं। जब पर्दे हटाए बगैर, सुभान अल्लाह, पर्दे हटाए, पानी आ गया, सुभान अल्लाह, ठंडा कर दिया ठंडा पानी ने, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। है पर्दे, पर्दे हटाए नहीं। और मुस्तफा ने अभी पर्दे नहीं हटाए और नजर पड़ी तो किसी को अबू बकर बना दिया, किसी को उमर बना दिया, किसी को उस्मान बना दिया, किसी को अली बना दिया, किसी को बिलाल बना दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, आंख के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे जब जब शाम की मस्जिद में बैठकर, जब कूफा की मस्जिद में बैठकर अली कहते हैं कि मेरे पास इतना इल्म है कि तुम अपने घर में क्या खाते हो, क्या पीते हो। कोई अगर जानवर अपने बच्चे को पैदा करे, अली के पास इतना इल्म है, मैं कह दूं कि वो नर है या मादा है, आप अंदाजा लगा लो। जिस अली का आलम यह है कि दरवाजा इल्म रसूल है, जिस दरवाजे का ये आलम है कि वहां बैठे बैठे कूफा की मस्जिद में, जामा मस्जिद में अली कहते हैं आज किसी को पूछना हो पूछ लो, जो कुछ कहोगे हो गया। उसका भी इल्म जानता हूं, कयामत तक होने वाला है, उसका भी इल्म जानता हूं। जब अली का ये दरवाजे हैं, इनका ही आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। और एक शायर यूं कहता है, जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। शेर साहब के समझ में भी आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आखिरी मिसरा आ जाएगा, क्योंकि नौजवानों को, सुभान अल्लाह बोलो, हाँ, नौजवानों को दम चाहिए। और हमारी बातों में दम नहीं, हर दम होता है, दमदार बातें होती है, दमदार। क्यों पता है, दमदार इसलिए होती है, हमारा सीना भले आपकी तरफ हो लेकिन हवा मदीने से आ रही है। सुभान अल्लाह, हवा कहाँ से आ रही है। और अल्लाह करे मरते मरते हवा मदीने से ही आए, और मरने के बाद तो मदीने वाले आने वाले हैं। सुभान अल्लाह है, हवा इसीलिए बुलंद है कि मदीने से आ रही है। सुभान अल्लाह, फिर मदीने वाले आ जाए तो फिर हवा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, अगर आका आ जाए, आमीन कहो, सबकी कब्र में हुजूर आएंगे। सुभान अल्लाह, पहचानने वाला चाहिए। शेर होते हो जबर होते तो क्या होता, शेर होते हो जबर होते तो क्या होता। आशी के रसूल पैगंबर होते, मैं अपने अंदाज में पढ़ रहा हूँ, आशी के रसूल पैगंबर होते तो क्या होता। ये नादान जो जुलूस 12वीं पर उंगली उठाते हैं, ये नादान जो जुलूस 12वीं पर उंगली उठाते हैं, इन नादानों से कहो कि अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, इस दौर में अगर हजरत उमर होते तो क्या होता, इस दौर में अगर हजरत उमर होते तो तुम्हारा क्या होता है। ये हम कमजोर और लावारिस नहीं है। हमारी कौम ने सलाउद्दीन अयूबी जैसों को देखा है, हमारी कौम ने मोहम्मद बिन कासिम जैसों को देखा है, हमारी कौम ने जुनैद बगदादी जैसों को देखा है, हमारी कौम ने बायजीद बुस्तामी जैसों को देखा है।
ہم لاوارث نہیں ہے، اور جب ان کے عاشقوں کا یہ مقام ہے کہ دلی میں بیٹھے بیٹھے دلی کا تخت پلٹ سکے، بغداد میں بیٹھے بیٹھے کائنات کی رچنا بدل سکے، اجمیر میں بیٹھے بیٹھے کرسی بدل سکے، جب ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا یہ عالم ہے، جب یہاں لیٹا ہوا ہے، ایک برسٹن گیا تھا انگریز، کہا کیا دیکھا، کہا ایک قبر دیکھی، حکومت کر رہی تھی، کہا کس کی قبر تھی، معین الدین اجمیری کی قبر تھی۔ جب معین الدین اجمیری کا یہ عالم ہے، خواجہ کا جب یہ عالم ہے تو داتا کا عالم کیا ہوگا، اور خواجہ کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، حضور کا عالم کیا ہوگا۔ تم نصیب دار ہو کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ آج جن لوگوں نے جھنڈا نہیں لگایا، کل سے انشاءاللہ گھر پہ جھنڈا لگا دینا، آمین بولو آمین۔ اور نوائی نہیں کر رہے ہو، نوائی نہیں کر رہے ہو، کیوں پتا ہے؟ اپنے شریر پر اگر روز کے 100 خرچ کرتے ہو تو 12 مہینے میں ایک بار رسول اللہ پہ خرچ نہیں کر سکتے؟ تمہارا شریر زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو حضرت سے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اے مومنو، تمہاری جان سے زیادہ قریب کوئی چیز ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے۔ کس سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے کامل، اپنی ماں باپ عزت آبرو۔ کس سے زیادہ؟ اس سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں، اس سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پیار نہ ہو۔ اسے تو ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 12ویں مناؤ، لوگوں کو کھلاؤ، 12ویں کے دن یتیموں مسکینوں کا خیال کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر اپنے بھائی سے بچھڑے ہو، اپنے بھائی سے گلے ملو، اسے کہو کہ 12ویں آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ نفرت مٹا دو، 12ویں آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ بہن نہیں بول رہی ہے، بہن سے بولو، اپنی بہن کو فون کرو، سبحان اللہ بولو، 12ویں آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ کیا آ گیا ہے؟ 12ویں۔ اور 12ویں آپ اندازہ لگاؤ، وہ ایک عورت کچرا پھینکتی ہے، روز کچرا پھینکتی ہے، گالیاں دیتی ہے، ایک دن حضور نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نکلے۔ کون نکلا؟ نبی نکلے۔ اور میرے آقا جب نکلے تو میرے آقا نے دیکھا کہ روز کچرا پھینکتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضور نے کہا وہ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیمار ہے۔ کچرا، آپ کا دل، آپ کو کوئی گالی دیں آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر کوئی کچرا پھینکیں ابھی سبحان اللہ تو بول دو گے، لیکن برداشت نہیں کر سکتے۔ کچرا پھینکے کوئی، آپ کے کپڑے روز گندے کرے، آپ برداشت نہیں کرو گے۔ حضور کے کپڑے روز گندے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول، وہ بیمار تھی نا، اس کے گھر گئے، اور گھر گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا نہیں، پوچھا کون ہو؟ کہا مائی مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ کہا نا۔ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں وہی ہوں جسے تم گالیاں دیتی تھی اور کچرا پھینکتی تھی۔ کہا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں۔ کہا میں آپ پہ روز کچرا پھینکتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، پھر بھی آپ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جو نے فرمایا میں تیری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اونچا کون؟ ہمارا نبی۔ کیسا نبی؟ فرمایا جو کچرا پھینکتی تھی وہ تیرا کردار تھا، کچرا پھینکتی تھی وہ تیرا کردار تھا، اور تجھے بلانے کے لیے آیا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ سمجھ گئے، اسی کا نام میلاد ہے۔ جب انقلاب آتا ہے تبھی میلاد آتا ہے، سبحان اللہ بولو۔ ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا محمد مبارک وسلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب تبھی آتا ہے جب نبی آتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے، آپ سب سنیے گا، اور جو کان کھول کر سننا، سبحان اللہ بولو، نیند اڑا کر سنو، اور روز آؤ اس محفل میں، اور کل سے خوشی مناؤ، ایک دن نہیں روز مناؤ خوشی۔ کیوں پتا ہے؟
मैंने कल कहा था ना, बात अधूरी रह गई थी, बच्चा पैदा हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं कि नहीं करते हैं? कल मैंने बात की थी ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाजू वाले सब सो गए बेचारे, हैप्पी बर्थडे टू, अभी नहीं सोए भाई, खाली बोल रहा हूँ कि बाजू में सब सो जाते हैं तो रात को हम 2-2 बजे तक फटाकड़े फोड़ते हैं। फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते हैं? फोड़ते हैं भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू है। अब बच्चा पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे। अब ठीक है भाई, एक बार बर्थडे किया तो ठीक है, इधर तो रोज जैसे 12 महीना गुजरे, क्या हुआ, केक लेकर आओ बर्थडे है, वो लेकर आओ बर्थडे है, ये लेकर आओ, फूके लेकर आओ बर्थडे है। 500 का खर्चा कर दिया, कितने का? 500 का। कुछ लोग तो 5000 का खर्चा करते हैं, और कुछ तो भाई बंद ऐसे होते हैं, खराए खराए खराए, चोखा खराए, अनारा तो के चोखा खराए को घरवारी खराए, हाँ चोखा खरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मुझे बताओ, ये कहीं ऐसा लिखा है जरूरी कि आप इतना खर्चा करो? कहीं लिखा है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये दुनिया खर्चे इसलिए कर रही है कि इन्हें अपने बच्चे से प्यार है, अपने बेटे से मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत सबूत नहीं मांगती, मोहब्बत है नामती होती है। सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह करे सबको हुजूर से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन बोलो आमीन। हाँ, अल्लाह करे हुजूर से सबको मोहब्बत हो जाए। झंडो वडो लगाड़ो खबर ज नहीं हो कि नबी इतने करो, तो झंडा किस काम का? मौलाना साहब इसीलिए तो मिलाद समझाते हैं कि लगाड़ो ने दुनिया को खबर कर दो कि नबी आ गए। सुभान अल्लाह, इनकलाब है। क्या है? चिराग लगाना, घर में रोशनी करना, लाइट लगाना, ये इनकलाब है। और इनकलाब तभी पैदा होता है जब कभी फतेह हो जाए, जंग फतेह हो तब भी इनकलाब, अंधकार मिट जाए तब भी इनकलाब, बेटी की इज्जत बचे तब भी इनकलाब, माँ की इज्जत बचे तब भी इनकलाब। और ये इनकलाब सैयद अनवर शाह ने नहीं सिखाया कौम को, ये इनकलाब उमर फारूक आजम ने सिखाया है कि जब नबी आए, मेरे आका ताजदार मदीना, उनके दिल में हजरत उमर तलवार लेकर निकले थे सर कलम करने के लिए। नबी ने हाथ रखा, दिल बदल गया। सुनो, अभी हजरत उमर का दिल बदलना था। कहा या रसूल अल्लाह, इनकलाब आ गया, अब घरों में नहीं काबे की शहर में नमाज होगी। नबी मुस्कुराए, कहा उमर क्यों? कहा इनकलाब आ गया। अरे जिस नबी का हाथ लगने से उमर का दिल बदल जाए तो अंदाजा लगाओ कि वो नबी जब कायनात में आओ होंगे, कायनात में वो नबी की विलादत हुई होगी। पूछो हजरत आमना से, फरमाती है कि जब नबी की विलादत हुई, मैं अपने घर में लेटे लेटे मैं क्या देख रही हूँ? केसरो किसरा के महल मुझे नजर आ रहे। सुभान अल्लाह, केसरो किसरा के महल चमक रहे थे। सुभान अल्लाह बोलो। आप अंदाजा लगाओ कि मुस्तफा की जात, इसीलिए इनकलाब लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? क्या लाना पड़ेगा? मिलाद मनाओ और खुश होकर मनाओ। और अगर मिलाद हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? मिलाद मनाओ और नबी के मिलाद में रोज आओ। सुभान अल्लाह बोलो। अब एक शेर के साथ अपनी बात को पूरी करने लगा हूँ। शायर तो दुनिया में बहुत हुए हैं, सब ने अलग अलग शेर लिखे हैं, लेकिन ये शेखुल इस्लाम के शेर लिखे हुए हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। ये मिलाद है, मिलाद जो आपने शेर पढ़े ना, वो मिलाद है। बड़े लतीफ है, नाजुक घर समझते हो, नाजुक टूट जाए ऐसा दिल, ऐसा है भाई। दिल क्या है? ये घर है, सही बोलना, टूट जाता है बार बार, लेकिन वो दिल कभी नहीं टूटेगा जिस दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ है जो नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है जो नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ है जो नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं।
नाथ ख्वां साहब, हमारे दिल में, हमारे हमारे दिल में, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। अरे ये उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं। और यकी वाले कहाँ से चले, यकी वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे, यकी वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे। जो अहले शक है वो अगर में और मगर में रहते हैं, जो अहले शक है वो अगर में और मगर में रहते हैं और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को, खुदा के नूर को, ये नूर है, सुभान अल्लाह बोलो। जो मिलाद नहीं मनाते उनके लिए ये शेर है। खुदा के नूर को जो अपनी तरह, खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं। ये कौन से लोग हैं? खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। भाई ये कौन से लोग हैं और किसके असर में रहते हैं? ये कौन से लोग हैं और किसके असर में रहते हैं? हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।